Dear students, welcome to my class. Today we are going to discuss the language of cinema, an important portion in our film studies. But of course is language. Language means the method of human communication, either spoken or written. Or we can say language is a social institution or agreement for communicating among the members of a particular society. ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണല്ലോ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എവറി ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് മീനിങ്. ഏത് കലാരൂപത്തിനാണെങ്കിലും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പെയിൻറ്റിങ് ആയാലും സ്കൾപ്ചർ ആയാലും ആർക്കിടെക്ചർ ആയാലും മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ആയാലും ഏതുതരം ആർട്ടായാലും ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് സീ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ എവരി ലിവിങ് ബീയിങ്. You know, a dog wagging its tail, it is actually communicating. A cat which is rubbing its hairy body against the leg of someone favorite it is also a means of communication. And you see a plant which is leaning towards the sunlight, it is also a method of communication. So it is certain that every living being or every living object has its own method of communication, or every discipline of art has its own language to communicate its meaning. We use, as far as we are concerned, we use multiple language systems, multiple language codes to communicate. We use bodily gestures, facial expression and image for communication. We can communicate using our facial expression, gestures, and also using images also we can communicate. So it is a multiple form of communication that we are using. Similarly, see, film uses all these kinds of multiple communication systems. That is why cinematic language or film language becomes a complex one, or a special one. Film language becomes a special one to study because it offers a complex study, because it uses the multiple language systems or language codes. Cinema of course has its own language. സിനിമയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. It is the language of cinema that differentiates it from other modes of visual culture. There are various visual cultures we have seen in our previous classes. So, this something which differentiates cinema from other types of visual cultures is its own language, special language or multiple language which is film is using. ഈ സിനിമയും മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളും വിഷ്വൽ കൾച്ചറുമായി, ദൃശ്യപരമായ കലാരൂപങ്ങളുമായുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ ലാംഗ്വേജാണ്. ദി മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജാണ് മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിലെ ലാംഗ്വേജ് അല്ല സിനിമയ്ക്കുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് അല്ല സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. ഫിലിം ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ്, ഫിലിം ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ്സ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ദാറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്സ് ദി ഫിലിം ഫ്രം അതർ മോഡ്സ് ഓഫ് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ. ഇപ്പോൾ സിനിമയെ മറ്റ് വിഷ്വൽ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ multiple codes of language. Then what is the language film uses or employs? Film employs the language of storytelling. Film uses the language of storytelling. കഥ പറയുക എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് ഫിലിം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Film employs the language of storytelling. The signs, symbols and the frames are different codes. So already we saw the multiple codes in cinematic language, and among them the signs, symbols. Signs and symbols, they are the two variants in semiotics or semiology. സെമിയോളജിയിലെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് സൈൻസും സിംബൽസും. സൈൻ, സിംബൽ എറ്റ്സെട്ര they are taken from semiology or semiotics. സെമിയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ് സെമിയോട്ടിക്സ്. ആ സെമിയോട്ടിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സൈൻ.
sign, signifier, signified. Ferdinand de Saussure, this is linguist, has enunciated sign, signifier and signified. Sign means the real object. Sign എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ വസ്തു. സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദി കോഡ് ഓർ ദി ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജ് ആണ് സിഗ്നിഫയർ. സിഗ്നിഫൈഡ് മീൻസ് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ ഓർ മൈൻഡ്. ഇപ്പോൾ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ഒബ്ജക്റ്റാണ്, അതൊരു സൈനാണ്. പക്ഷേ അത് ട്രീ വ്യക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ കോഡാകാം, TRE, അല്ലെന്ന് അട്ടറൻസ് ആകാം, ഫോണറ്റിക് കോഡായിരിക്കാം, ട്രീ സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം. ആ അട്ടറൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണറ്റിക്സ് ആയിരിക്കാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതതിൻ്റെ കോഡ്, അത് ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓർ സിഗ്നിഫയർ. അപ്പോൾ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം, ട്രീയുടെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചാലും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അട്ടറൻസ് വന്നാലും, അതല്ല സീൻ റൈറ്റിംഗ്. See, the tree is formed in our mind. The idea of the concept of tree is formed in our mind. ആ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡിയക്കാണ് നമ്മൾ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ അവർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം. Sign. Signs can communicate. The signs and symbols. The signs, symbols, etc. And also the frames. സയൻസ് ആയാലും പ്രതീകങ്ങളായാലും അതുപോലെ സിനിമയുടെ വിഷ്വലിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റായ ഫ്രെയിം ആയാലും, ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ്സ് ഓഫ് സിനിമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്. ദേ ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. റിട്ടേൺ ലാംഗ്വേജിനൊരു കോഡ് നമുക്കുണ്ട്, അത് അക്ഷരങ്ങളാണ്. അതുപോലെ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിന് നമുക്കൊരു കോഡുണ്ട്, അത് അട്ടറൻസ് ആണ്. അതേപോലെ in cinematic language also there are different codes. There are signs, symbols and the frames, the smallest unit of visual frames. They are the different codes. See, apart from these codes of storytelling, the use of computer generated special effects, kinetic action sequences and intensified sound tracks have emerged as autonomous elements which add to the pleasure of watching films. ഇനി ഈ 3 കോഡ്സ് കൂടാതെ സിനിമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കോഡ്സ്, ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ഘടകങ്ങൾ, സയൻസ്, സിംബൽസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ്, അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ സിനിമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ, which are the apart from these codes of storytelling, or storytelling is the language of film. Storytelling is the use of computer generated special effects. They are called VFX and SFX. Special effects and visual effects. VFX and SFX. They are computer generated special effects. Then kinetic action sequences. Kinetic means moving, dynamic action sequences, stunt sequences. വളരെ ചടുലമായ സ്റ്റണ്ട് രംഗങ്ങൾ, ചടുലമായ നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന സ്റ്റണ്ട് രംഗങ്ങൾ. ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് സൗണ്ട് ട്രാക്സ്. And also the sound effect, intensified, very sharp and intensified strong sound tracks, sound effect, have emerged as autonomous means self-governing elements which add to the pleasure of watching films, watching movies. നമ്മുടെ സിനിമ കാണാനുള്ള നമ്മുടെ ആസക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ താല്പര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മൂലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ്, VFX, SFX തുടങ്ങിയവ. പിന്നെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ട്രാക്സ്, ദി മോഡേൺ സൗണ്ട് ട്രാക്സ്. ദി സൗണ്ട് ട്രാക്സ് ഓൾസോ യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ദി മോഡേൺ മെഷീനറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അബ്സോർബിംഗ് സൗണ്ട്സ്. So they also add to the pleasure, they also enhance or increase the pleasure of watching films. The camera frame of the movie actually determines what you see and how you see it. സത്യത്തിൽ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിഷ്വൽ യൂണിറ്റായ ഫ്രെയിമാണ്, റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫ്രെയിമാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണേണ്ടത്, എങ്ങനെ കാണണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഏത് രീതിയിൽ, എന്ത് ദൃശ്യഭംഗിയോടെ കാര്യങ്ങൾ കാണണം, എന്ത് കാണണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദി ക്യാമറ ഫ്രെയിം. സോ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദി ക്യാമറ ഫ്രെയിം ഓഫ് ദി മൂവി actually determines or decides what you see and how you see it. The objects and elements within the camera frames and the process of editing
The cinematic images convey literal or denotative meaning as well as connotative or implied meaning. See the objects and elements within the camera frame. The objects and elements that we see through the camera frame. നമ്മൾ ക്യാമറ ഫ്രെയിമിലൂടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഓബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി എലിമെൻറ്റ്സ്, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ. ആൻഡ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ്, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി എഡിറ്റിംഗ്, ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ്. ആൻഡ് സിനിമാറ്റിക് ഇമേജസ് which are able to convey meanings. The images, cinematic images convey, these three things also convey the objects and elements within the camera frames and the process of editing, the cinematic images. All these things convey a denotative meaning. Denotative means literal, ഉപരിപ്ലവമായ, വാച്യമായ. അപ്പോൾ ആ ഉപരിപ്ലവമായ ഒരു മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ they also produce connotative meaning. Connotative meaning is implied meaning or the inner meaning. അത് മാത്രമല്ല, ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്നർ മീനിങ് സമ്മാനിക്കുന്നു. These things, which things, the elements and the objects are shown through the camera frames and the process of editing, the cinematic images. They take us to a vast area of denotative meaning as well as connotative meaning. ഇത് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നു. The Russian filmmaker, yes, I may quote the Russian filmmaker Lev Kuleshov, Levkuleshov. His period was from 1899 to 1970. 1899-1970. He was a Russian filmmaker. He proposed that each camera shot works like the letters of the alphabet. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം, he points out that each camera shot performs like the letters of the alphabet. ഓരോ ക്യാമറ ഷോട്ടും അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളൊന്നായ ക്യാമറ ഷോട്ട് ഈ അക്ഷരമാലയിൽ, ആൽഫബറ്റിലെ അക്ഷരങ്ങളെ പോലെയാണ്. സീക്വൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരഗ്രാഫിനെ പോലെ. അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫുകൾ ചേർന്ന് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഷോർട്സും സീക്വൻസും കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ cinema is formed, cinema is created, the complete movie is created. This is the proposal made by the Russian filmmaker Lev Kuleshov. He proposed that. What was his proposal? He suggested that each camera shot works like the letters of the alphabet. Then I may quote Christian Mise, the French film theorist. Christian Mise, M-E-T-Z, Christian Mise. He was a famous French film theorist. According to Christian Mise, what did he say? What was his opinion? Let us see. The French film theorist Christian Mise, he pointed out that the language of a film is not derived from a language structure. The language of a film is not derived from a language structure. ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതല്ല. ഒരു ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചറിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഫിലിം യൂസസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റംസ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് കോഡ്സ്. സോ വാട്ട് ഡിഡ് ദി French film theorist Christian Mise say? According to him, the language of a film is not derived from a language structure. He refers to the language of cinema as a language without a lang. What is lang? That is a term associated with the linguistics or criticism. Lang and parole. What is lang? According to Ferdinand de Saussure, the Swiss linguist, Ferdinand de Saussure defines lang. He defines lang as the entirety of rules and structures of any signification system, any language. The totality or entirety of the rules and structures of any language is called lang. Then what is parole? Parole is the actual manifestation of the lang. ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, പെർഫോമൻസ്. ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രകടനം, സംസാരത്തിലൂടെയോ റൈറ്റിങ്ങിലോ ഉള്ള ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് പരോ.
ആ ഗ്രാമാറ്റിക് റൂൾസും സിൻടാക്സും എല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് ലാംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. You will study in detail in criticism and methodology, Lang and Parole. What is Lang? Lang means the entirety of rules and structures of any signification system or language. Parole is the actual manifestation of the Lang, actual performance of the Lang. Or in short, we can say Lang means competence, whereas Parole means performance. So, it is a very interesting definition. See, Christian Mus, the French film theorist, he pointed out that the language of a cinema is a language structure without a language. He pointed out that language, it is a language structure. Film uses a language structure without a language. That is his opinion. അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചർ, ഒരു പ്രത്യേകമായ ലാംഗ്വേജ് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചറാണ് സിനിമയുടേത്. ആരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ? അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്ത്യൻ മസ് പോയിന്റ്സ് ഓൾസോ. See, cinema is a complex language. As I told you many times during my lecture, cinema is a complex language. Cinema uses multiple language, human gestures, then imagic code, as well as the verbal code. These multiple systems or codes are used, they are in use in the cinema. So cinema is a complex language. Film has its own grammar. This cannot be analyzed just as we analyze verbal language. നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജോ, നമ്മുടെ മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ, അതിലെ ഗ്രാമർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സിനിമയുടെ ഗ്രാമർ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് സിനിമ ഹാസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം. Cinema uses a multiple language system. So we cannot analyze, we are not able to analyze the language system or its own grammar just as we analyze our language or verbal language. That is the difference between the human language and cinematic language or film language. What is the difference? Cinema uses a complex language system with its own grammar which cannot be analyzed just as we analyze the verbal language or human language. So we have just seen cinematic language is a very complex one. പല ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then the confluence of several factors including the personality traits of the filmmaker will go into the making of a film. മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇതൊന്നുമല്ല ഈ സിനിമയുടെ ലാംഗ്വേജും വ്യാകരണമൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ സിനിമയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വേറൊരു ഘടകം, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ. See, which are the confluence. Confluence means the process of merging, കൂടിച്ചേരൽ. The confluence of several factors, so many factors, multiple factors will go into the making of a film. For the making of a film, so many factors confluence together, so many things are formed together to make the film. Especially the personality traits of a filmmaker will go into the making of a film. ഒരു സിനിമയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഡയറക്ടറുടെ, ഫിലിം ഡയറക്ടറുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രെയിറ്റ്സ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കാണാം. നമ്മൾ ജെയിംസ് കാമറോണിൻ്റെ ഒരു സിനിമ, അത് അദ്ദേഹത്തിനാണെന്ന് അറിയാതെ തന്നെ അതിലെ രംഗങ്ങളുണ്ടാൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ദി ഫിലിം ഈസ് ബൈ ജെയിംസ് കാമറോൺ. ജി അരവിന്ദൻ്റെ ഒരു സിനിമ, ഒരുപാട് സൈലൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന, അങ്ങനെ വിഷ്വൽ ഇമേജസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ജി അരവിന്ദൻ്റെ ഫിലിം, അത് കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പേര് അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിലിം മെയ്ഡ് ബൈ ജി അരവിന്ദൻ. അതുപോലെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ആയാലും സത്യജിത്ത് റേയുടെ ആയാലും. So we can easily identify. So the personality traits of the filmmaker will certainly go into the making of a film. So the confluence of so many things, several things, including the personality traits of the filmmaker, will go into the making of a film. Then the perception and the reception of a particular film differ from person to person. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, സിനിമ ഇപ്പം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. So you know the perception means understanding through senses.
Simply we can say understanding, the perception, understanding, and a reception means the act of receiving, the process of receiving a particular film. See, differ from person to person. അത് വ്യക്തിഗതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആത്മനിഷ്ഠമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല. So it depends on the whims and fancy of the spectators. So, but is it the perception and the reception of a particular film differ from person to person? The same technical parameters are used for the production of a film, but some of the films fail. They fail to convey meanings in spite of dynamic imagery, dialogue, performance of the actors. So we have seen that even though the same technical parameters are used for the production of films, some of them fail tragically, some of them fail in the box office, and also some of them fail to convey meaning in spite of dynamic imagery, dialogue and performance of the actors. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഒരേതരം ടെക്നിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഒരേതരം ടെക്നിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചാലും അതിൽ ചില സിനിമകൾ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്നു. ഏത് കാര്യത്തിൽ? ഫോർ ഗിവിങ് മീനിങ് ടു ദി സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ്, ഫോർ ഗിവിങ് മീനിങ് ടു ദി ഓഡിയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിന് അതിൻ്റെ മീനിങ്, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ, അർത്ഥം അനുഭവവേദ്യമായി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഫെയിൽ ഇൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഓൾസോ. കളക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും പരാജയപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദേ ഹാവ് ഡൈനാമിക് ഇമേജറി. ഇമേജറി മീൻസ് വിഷ്വൽ സീൻസ്, ഡൈനാമിക് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇമേജറി, ഡയലോഗ്, സ്പാർക്ലിംഗ് ഗ്ലിറ്ററിങ് ഡയലോഗ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ്, സ്പ്ലെൻഡിഡ് പെർഫോമൻസ് ബൈ ദി ആക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയിലൊക്കെ ഡൈനാമിക് ഇമേജറി ഉണ്ട്, വിഷ്വൽ സീൻസ് എക്സലൻ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിൽ വിത്ത് സ്പാർക്ലിംഗ് ഡയലോഗ്സ്. സിനിമകളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഡയലോഗുകളുണ്ട്, ഗംഭീരമായ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ സിനിമകളിലേക്ക് പോലുള്ള ഡയലോഗുണ്ട് മലയാളത്തിലെ. ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ടേഴ്സ്, നല്ല താരങ്ങളുടെ, നല്ല അഭിനേതാക്കളുടെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഫെയിൽ ട്രാജിക്കലി. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, മമ്മൂട്ടിയുടെ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, വിഷ്വൽ സീൻസ് ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ വിഷ്വൽ സീൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫുൾ ഓഫ് സ്പാർക്ലിംഗ് ഡയലോഗ്സ്, ആൻഡ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ടേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഫെയിൽഡ് ട്രാജിക്കലി ഇൻ ദി ബോക്സ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ കൺവേയിങ് മീനിങ് ടു ദി സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ്. അതുപോലെ മോഹൻലാലിൻ്റെ കാസനോവ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം, ധാരാളം ദേ ആർ ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ഫിലിംസ്. ആ കാസനോവ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം അത് ഹൈലി റിച്ചാണ്, റിച്ച് ഇൻ ഇമേജസ്, ഡയലോഗ്സ്, സ്പാർക്ലിംഗ് ഡയലോഗ്സ്, മീനിങ്ഫുൾ ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ബൈ ദി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, എക്സലൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ബൈ ദി ആക്ടർ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ദി റിസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫിലിം ഡിഫർ ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. അത് വ്യക്തിഗതമാണ്. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ ലാംഗ്വേജ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ ഗ്രാമർ ശരിയായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് ഫിലിംസ് വിൽ ഫെയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടും. അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സിമ്പലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈനോ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിംസിനോ മാത്രമല്ല അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദി പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫിലിം മേക്കർ ഓർ ഡയറക്ടർ വിൽ ഓൾസോ ഗോ ഇൻ ടു ദി മേക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഫിലിം. സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആ ഫിലിം മേക്കറുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റ്സ് കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പ്രതിഫലിക്കും. So the same parameters are used in films. Some of the films fail tragically in conveying meaning because the reception and perception of films differ from person to person. That is the reason. Then, which are the various factors in cinematic language or film language or the language of cinema? Let us discuss. ഈ സിനിമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ലാംഗ്വേജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വിച്ച് ആർ ദി എലിമെൻറ്റ്സ്, വിച്ച് ആർ ദി കമ്പോണൻ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫിലിം ലാംഗ്വേജ്? ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഫിലിം or the language of cinema is determined by Mise-en-scène. 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 It is a French word. That is why it is pronounced like this. Mise-en-scène. ഈ ഫ്രഞ്ച് വാക്കിലെ ഇയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് അത് പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ മിസ്റ്റേക്കൺലി പ്രൊനൗൺസ് ദിസ് വേർഡ് ഇയൻ.
ENBLOC. പലരും അത് എൻ ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഓൺ ബ്ലോക്ക് എന്നാണ്. ENMASC, പലരും എൻമാസ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഓൺ മാസ്. മീൻസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്, കൂട്ടത്തോടെ എന്നർത്ഥം, കൂട്ടത്തോടെ, ഇൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. So which are the factors that determine or decide film language? ഫിലിം ലാംഗ്വേജിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഫിലിം ലാംഗ്വേജിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ. നമ്പർ 1 ഈസ് മിസ്-എൻ-സീൻ, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി, എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സൗണ്ട്. These four factors decide or determine film language. ഫിലിം ലാംഗ്വേജിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന 4 ഘടകങ്ങൾ. മിസ്-എൻ-സീൻ, cinematography means camera work, editing and sound. What is mise-en-scène? Mise-en-scène is a French word which means putting into the scene. സീനിൽ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫിലിം സെറ്റ്, അതാണ് mise-en-scène. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സോ മെനി തിങ്സ്. mise-en-scène എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അന്തർലീനമാണ്. mise-en-scène ഏറ്റവും ഫിലിം ലാംഗ്വേജിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം, നമ്മളെ മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് mise-en-scène ആണ്. Mise-en-scène is the most important or most vital thing which conveys meaning to us. It is the most important code in film language. Mise-en-scène. Mise-en-scène is a French word which means putting into the scene. The term has its origin from theatre. നാടകവേദിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ടേം mise-en-scène എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടായത്. The setting, film setting, props means properties. ആ ഫ്രെയിമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ്, വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ്, പ്രോപ്സ്, കോസ്റ്റ്യൂം, വേഷവിധാനങ്ങൾ, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പീരീഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവത്തെയോ കാണിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ, കോസ്റ്റ്യൂം. ലൈറ്റിംഗ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം, ലൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ആക്ഷൻ മീൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ്, ചലനം, ആക്ഷൻ ആർ ദി വേരിയസ് എലിമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ദി ഡയറക്ടർ കോൺഷ്യസ്ലി അറേഞ്ച് വിത്തിൻ ദി ക്യാമറ ഫ്രെയിം. ക്യാമറ ഫ്രെയിമിലെ ഒരു ഡയറക്ടർ ബോധപൂർവം, വളരെ ബോധപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് സെറ്റിംഗ് ആണ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രെയിമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കോസ്റ്റ്യൂം, താരങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം. ലൈറ്റിംഗ്, ക്യാമറ വർക്കിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ലൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ആക്ഷൻ, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിഗേഴ്സ്, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺസ് ഓർ അതർ അനിമൽസ് ഓർ സംതിങ് എൽസ്, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വേരിയസ് എലിമെൻറ്റ്സ്. So these are very consciously, purposefully used by the director within the camera frame. So these are all part and parcel with mise-en-scène. These are all the vital components of mise-en-scène. mise-en-scène ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. mise-en-scène ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ which are the setting, props, properties, costume, lighting and action. Action means movement of figures are the various elements which the film director consciously arrange within the camera frame. So mise-en-scène, what does it mean? Simply it means scenery, setting, film sets, etc. But mise-en-scène actually has all these elements like the setting, props, costume, lighting and action, etc. Then the French theorist, philosopher and essayist André Bazin, another theorist, film theorist. But his name is a French theorist. The French theorist, philosopher and essayist André Bazin, in his essay The Evolution of the Language of Cinema, he has written an essay on film, that is The Evolution of the Language of Cinema. The Evolution of the Language of Cinema. He advocates that film, even though mechanical in nature, transfers the real world into the screen. So what is the opinion of André Bazin, the French film theorist, philosopher and essayist, and what did he write in his essay entitled The Evolution of the Language of Cinema? അതിലെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? See, he advocates that, he suggests that film, even though mechanical in nature, പല സങ്കേതങ്ങൾ, പല മെഷീൻസും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിസവും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുടെ സമഞ്ജസമായ സമ്മേളനമാണ് സിനിമയെങ്കിലും, ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ റിയൽ വേൾഡ് ഇൻ ദി സ്ക്രീൻ. യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ ഈ അഫ്രപാളിയിലെ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ സിനിമയ്ക്ക് കഴിയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് തിയറിസ്റ്റ്, ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ദി എസേയിസ്റ്റ് ആന്ദ്രേ ബേസിൻ, ANDRE BAZIN, André Bazin. That is what he said. That is his opinion about film. Film, even though mechanical nature, is able to transfer the real world into the screen. Now let us see how is it possible. How is the transformation of the real world into the screen possible?
The palpable manifestation of the real world is primarily achieved through mise-en-scène. The palpable means able to be felt or touched. That is palpable manifestation. The palpable representation. നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന representation. Manifestation of the real world. റിയൽ വേൾഡിനെ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അപ്രവാളിയിലേക്ക് പകർത്തുന്ന ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം അതെങ്ങനെ നേടുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് primarily achieved, it is basically achieved through the mise-en-scène. നമ്മുടെ ഫിലിം സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് mise-en-scèneലൂടെയാണ് നേടുന്നത്. mise-en-scène എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദർ ആർ വേരിയസ് ഫാക്ട്സ് ഇൻ ദി mise-en-scène. ക്യാമറ ഫ്രെയിമിലുള്ള ആക്ടിങ് ആയാലും പ്രോപ്സ് ആയാലും ലൈറ്റിംഗ് ആയാലും ഇതെല്ലാം ചേരുന്ന പല ഘടകങ്ങൾ ചേരുന്നതാണല്ലോ mise-en-scène. ആ mise-en-scène എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘടകം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻ്റ് കോഡ് ആ mise-en-scèneലൂടെയാണ് ദി പൽപ്പബിൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് റിയൽ വേൾഡ് ഇൻ ടു ദി സ്ക്രീൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ്. അങ്ങനെയാണ് നേടുന്നത്. എഗൻ ഐ കോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മസ് ഫ്രഞ്ച് തിയറിസ്റ്റിൻ്റെ ആയിരുന്നു നോക്കി. ക്രിസ്ത്യൻ മസ് ഹാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദി 5 channels of information as the visual image, print and other graphics, speech, music and noise. Noise means sound effects. Again, Christian Mess is quoted. Christian Mess, the French theorist, is quoted. Christian Mess has identified the 5 channels of information. Information means communication. As the visual image. First one is visual image. Then second one print and other graphics, speech, music and noise. So these are the 5 channels of information or communication that the film makes. So film in the 5 channels or 5 ways of information are: number 1, visual image. Visual image can communicate. Image മാത്രം communicate ചെയ്യും. That was what happened in silent movies. Silent movies അതാണല്ലോ സംഭവിച്ചത്. ആ വിഷ്വൽ ഇമേജ് മാത്രമാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ഇമേജസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. ആൻഡ് പ്രിന്റ് മീൻസ് ഫിലിം പ്രിന്റ്, കളറിലോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലുള്ള പ്രിന്റ് ഫിലിം. ആൻഡ് അതർ ഗ്രാഫിക്സ്, computer generated graphics like VFX and SFX, special effects, animation, അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് also give us information. സ്പീച്ച്, ഡയലോഗ്, ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡയലോഗ് also gives us information or communication. Then music gives us communication. There is no doubt, it is quite undoubted that music gives communication. It is undoubtedly true that music is a means of communication. And noise means, apart from music, other sound effects of scene sound and other sound effects are called noise. അതിനെയാണ് നോയിസ് എന്നല്ല, ശബ്ദകോലാഹലമല്ല, ഓഫ് സീനിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് സൗണ്ട്സ് അതെല്ലാം. സോ ദീസ് ആർ ദി 5 channels of communication that film offers us. സിനിമ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന 5 channels of communication എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്പർ 1 ഈസ് വിഷ്വൽ ഇമേജ്, ഫ്രെയിമിലൂടെ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷോട്ടിലൂടെ നൽകുന്ന വിഷ്വൽ ഇമേജ്. ദെൻ ഫിലിം പ്രിന്റ് ആൻഡ് അതർ ഗ്രാഫിക്സ്, VFX, SFX, other animation, etc. And speech means dialogues of the actors, music and noise, sound effects. See, visual images are interpreted differently in different cultures. ഈ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പല കൾച്ചേഴ്സിൽ പലതായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലൂടെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ നൽകുന്നെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ്. വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായ ആശയമാണ് ഈ വിഷ്വൽ ഇമേജ് നൽകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ വുമൺ വെയറിങ് സിന്ദൂർ ഓൺ ഹെയർ ഹെയർ ലൈൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ മാരീഡ് വുമൺ. ഇൻ അവർ കൾച്ചർ, ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ, നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ എന്താണ്, ഹെയർ ലൈനിൽ സിന്ദൂരം അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹിതയാണ്. നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ ആ ഒരു ഇമേജ്, ആ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സിനിമാറ്റിക് ഇമേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയാണ്. As far as Europeans are concerned, they look upon it as an ornamentation. അവർക്കിത് വെറും ഒരു അലങ്കാരം മാത്രം, ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അലങ്കാരം മാത്രം. ആൻഡ് ഓൾസോ ബിയേഡിൻ്റെ ആയിരുന്നു നോക്കി, beard. In ancient times, beard was the symbol of disappointed lover. Later it became the symbol of intellectual giants. And now it has become, in the modern times, beard has become a sign of fashion. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളല്ലേ.
പല കൾച്ചേഴ്സിലും പലതായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അതാണ് വിഷ്വൽ സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ മേ draw your attention to the film which was released in 1960, a film by Alfred Hitchcock, a psychological movie, Psycho. Psychoയിലെ ഒരു ഷവർ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ. There is a shower scene in which the main character is brutally murdered. A shower scene, shower to the Americans, shower in Western countries. അവരുടെ കൾച്ചറിൽ ഇതൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. as far as we are concerned, it is a process of cleanliness. ഒരു ശരീരം വൃത്തിയാക്കുന്ന, ശുചിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ്. വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ ഈ പറഞ്ഞ എലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ the 5 channels of communication are there, and among them the visual images are interpreted differently in different cultures. By the way, it is easier to process a visual signal, visual code quickly than read a paragraph. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്കൊരു വിഷ്വൽ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ കോഡ്, വിഷ്വൽ ഇമേജ് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. റിസർച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് ദി ബ്രെയിൻ പ്രോസസ്സസ് ഇമേജസ് 60,000 times faster than text or passages. റിസർച്ച് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷ്വൽ ഇമേജസിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വായിക്കുന്നതിൽ നിന്നും, ഒരു പാസേജ് വായിക്കുന്നതിൽ നിന്നും 60,000 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജിനെ നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ്. സോ which are the, we are deviating from the point we are discussing, which are the 5 channels of information: visual images, print, other graphics, speech, music and noise or sound effects. These are the things. Then the culturally derived codes and artistic codes are vital to the language of cinema. And two important things in the language of cinema, they are the culturally derived codes, cultural codes, and artistic codes. Artistic codes means codes related to art, especially color, line and form, which are the elements of art. Color, line and form. Culturally derived codes we have discussed, showing the example of the woman wearing sindoor on her hairline, and the shower scene, etc., and the sign of B.A.Eng. So we have discussed the cultural codes. So the 2 codes which are vital to the language of cinema are the culturally derived codes and artistic codes. The artistic codes are color, line and form. Color, line and form. They are the rubrics, rules of the visual code. Actually, the artistic codes like color, line and form are the rules or rubrics of the visual code. The most efficient tool for the filmmaker to modify the meanings of color, form and line is lighting. ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിക് കോഡ്സിനെ, കളർ, ഫോം ആൻഡ് ലൈൻ, അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള, അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള, മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫിലിം മേക്കറിൻ്റെ മാർഗമാണ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിലിം മേക്കറുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറുടെ, ക്യാമറാമാൻ്റെ ഉപാധിയാണ്, സോഴ്സാണ് ലൈറ്റിംഗ്. The artistic forms like color, line and form can be modified through the process of lighting by the filmmaker. The most efficient tool for the filmmaker to modify the meanings of color, form and line is lighting. There are the 3-point systems of lighting. 3-point system of lighting. In cinema, the filmmaker and the cameraman, cinematographer use the 3-point system of lighting. That is the key light, the fill light and the backlight. The key light is the most important, the main light, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈറ്റ് key light. And fill light is something which fills in the shadows created by the key light. Key light ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഷാഡോസ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഷാഡോസ് ഇതിൻ്റെ ബാഗിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂസിങ് എ fill light, I can avoid that shadow. That shadows can be wiped out. And also there is the backlight. Backlight actually separates the object from the background. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓബ്ജക്റ്റിനെ മാത്രം വ്യതിരിക്തമായി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബാക്ക്ലൈറ്റ്. സാധാരണഗതിയിൽ കീ ലൈറ്റ്
ഇടതുവശത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കീ ലൈറ്റ് ഇടതുവശത്ത് വരികയെങ്കിൽ ഫിൽ ലൈറ്റ് വലതുവശത്ത് വയ്ക്കുന്നു. അപ്പം കീ ലൈറ്റിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട്, കീ ലൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പുറകിലായിട്ട് മുകളിൽ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് just opposite to the key light and on the top backlight is fitted. That is what is the 3-point system of lighting: the key light, the fill light, and what the backlight. So these things helps the filmmaker. These 3-point system of lighting helps the filmmaker to change the intensities and direction to achieve various effects. The 3-point system of lighting helps the filmmaker or director to change the intensities and direction to achieve various effects. അതായത് ഒരു സീനിൻ്റെ തീവ്രത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ടിൻ്റെ തീവ്രത, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ, അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക എഫക്റ്റ്, അതിലൊരു പ്രത്യേക എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഫിലിം മേക്കറെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് 3 lighting system. Which is it? The 3-point system of lighting. The 3-point system of lighting. The usage of key light, fill light and backlight. Now let us have a look at the second most important or vital element in the language of the cinema. That is nothing but cinematography. Cinematography or camera work. Cinematography is the process of recording movements on the film, which is achieved through the planning and control of lighting and camera during the film production. What is cinematography? Actually, cinematography is the process of recording movements on the film. Process of recording movements on the film. Movements, images in a movements in a film recording, which is achieved through, how is the recording done? Which is achieved through the planning and control of lighting by using the lighting in the proper way. And camera, lighting വേണം, camera വേണം. During the film production, during the pre-production stage or during the film production. The director, the cinematographer and the production designer. Production designer is responsible for the overall visual look of the film. Overall visual look. And production designer എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. He is the art director. Art directorക്കാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 VIPs ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലെ. ദി ഡയറക്ടർ, നമ്പർ 1 ഡയറക്ടർ, സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഗോസ് ടു ദി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ, ആൻഡ് തേർഡ് പ്ലേസ് ഗോസ് ടു ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ ഓർ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ. ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഓവറാൾ visual look. See, the director, the cinematographer and the production designer collaborate to establish design, style and tone of a particular film. See, these 3 VIPs collaborate, they join together, they group together to establish what a design, style and a tone, the tone of a particular film. ഒരു സിനിമയുടെ ഡിസൈനും സ്റ്റൈലും അതിൻ്റെ ടോണും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ 3 പേരുമാണ്: ഡയറക്ടർ, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ ഓർ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ. The selection of the equipment and the composition of the image are defined by the cinematographer. The selection of the equipment, ക്യാമറയുടെ സെലക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം composition within the frame are defined by the cinematographer. ഒരു ഷോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത്, അത് ആ ഇമേജിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ, ഇമേജിൻ്റെ രചന, ഇമേജിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെൻ്റ് സെലക്ഷൻ, അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് cinematographer or the cameraman. Cameraman decides the selection of the equipment and the composition of the image. See, the production, as I have already told you, the production designer or the director has an important role in the production of film. We have so many famous art directors: Sabu Cyril, I.V. Sisi, who is dead, Santosh Raman, Prashant Madhavan, Srini. They are famous art directors, and the best cinematographers also. We have cinematographers or cameramen. We have Santosh Shivan, P.C. Sriram, Ravi Chandra, Ravi K. Chandra, Rajiv K.V. Prasad, Rajiv Menon, Shaji and Karun. He is also a director, filmmaker. Then old Marcus Berkeley, the cinematographer or the cameraman of the Chimney, who died in the year 1983. Madhu Ambat, S. Kumar and Sujit Vasudeva.
Recently we have Sujit Vasudev. They are very famous cinematographers. And also in Radhakrishnan, who died recently. He was also a famous cinematographer. So in the pre-production stage, the various elements like frame, shot size, length of a take, camera angle, and depth of field constitute the cinematography. When used effectively, can produce different meanings. So the most important elements in cinematography are the various elements like frame, rectangular frame, shot size. ഷോർട്ട് സൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു വിശാലമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകാം. ഷോർട്ട് സൈസ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ടേക്ക്, ക്യാമറ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി വിച്ച് വെൻ യൂസ്ഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറൻറ്റ് മീനിങ്സ്. ഇതെല്ലാം സമഞ്ജസമായി ഉപയോഗിക്കാൻ, അതെല്ലാം ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് കാണികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാമറ ആംഗിൾ ആയാലും, ഷോർട്ട് സൈസ് ആയാലും, ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടേക്ക് ആയാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് ആയാലും. ഇതെല്ലാം അതെന്താണ്, നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നു, ആസ്വദിക്കുന്നു, അത് കഥ മനസ്സിലാക്കുന്നല്ലാതെ വി ആർ നോട്ട് നോട്ടീസിങ് ഓൾ ദീസ് ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏത് സിനിമ കണ്ടാലും വി ക്യാൻ വാച്ച് ക്യാമറ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് സൈസ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാലേ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് എ മൂവി. നല്ലൊരു സിനിമ ആസ്വാദനമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഷോർട്ട് സൈസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ടേക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ക്യാമറ ആംഗിൾ ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഫിലിം ടെർമിനോളജി ഇൻ ലേറ്റർ ക്ലാസ്സസ്. നൗ വി ആർ ഹാവിങ് എ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പാനറമിക് വ്യൂ വി ആർ ഹാവിങ് ജസ്റ്റ് ഫോർ അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. Firstly, we are going to take into account the short size, the bigness of short. ഷോട്ടിൻ്റെ വലുപ്പം. There are three main short sizes. 3 തരം ഷോർട്ട് സൈസസ് ഉണ്ട്: ലോങ് ഷോട്ട്സ്, മീഡിയം ഷോട്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഷോട്ട്സ്. ലോങ് ഷോട്ട്സ്, മീഡിയം ഷോട്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഷോട്ട്സ്. ലോങ് ഷോട്ട്സ് are also known as wide shots. The other name of long shots is wide shots. Long shots or wide shots show the subject from a distance. Long shot shows the subject from a distance, emphasizing the place and location whole. So long shot shows the subject from a distance, emphasizing or giving emphasis to the place and location. അപ്പോൾ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളെ വ്യക്തമാക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും വളരെ അകന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് ലോങ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലോസ് ഷോട്ട്, വൈൽ ക്ലോസ് ഷോട്ട് റിവീൽസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി സബ്ജക്റ്റ്. ക്ലോസ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഷോട്ടാണ് ക്ലോസ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ക്ലോസ് ഷോട്ട്. ആൻഡ് ക്ലോസ് ഷോട്ട് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടർ. ഇമോഷൻസിനെ, വികാരങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഷോട്ടാണ് ക്ലോസ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മീഡിയം ഷോട്ട് ഫാൾസ് സംവെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോങ് ഷോട്ട് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഷോട്ട്. ലോങ് ഷോട്ടിനും ക്ലോസ് ഷോട്ടിനും ഇടയിലുള്ളതാണ് മീഡിയം ഷോട്ട്, പുട്ടിങ് എംഫസിസ് ഓൺ ദി സബ്ജക്റ്റ് വൈൽ സ്റ്റിൽ ഷോയിങ് സം ഓഫ് ദി സറൗണ്ടിങ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന, സബ്ജക്റ്റിനെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഷോട്ടാണ് ഈ ലോങ് ഷോട്ടിനും ക്ലോസ് ഷോട്ടിനും ഇടയിൽ വരുന്ന മീഡിയം ഷോട്ട്. അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ഇനി ഓരോന്നും സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോട്ട് ഉണ്ട്. ലോങ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോട്ട്, ഫുൾ ഷോട്ട്, മീഡിയം ലോങ് ഷോട്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി വേരിയസ് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ലോങ് ഷോട്ട്. എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോട്ട്, that is extreme long shot, is used to show the subject from a distance and the area in which the scene is taking place. Extreme long shot is used to show the subject from a distance and the area in which the scene is taking place. Then long shot or wide shot show the subject from top to bottom. സബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കാണിക്കുകയാണ്. ഫോർ എ പേഴ്സൺ, ഒരു വ്യക്തിയെ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വുഡ് ബി ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടോസ്. കാൽപാദം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ശിരസ് മുതൽ കാൽപാദം വരെയുള്ള ഭാഗം അങ്ങനെ ഫുൾ സൈസ് കാണിക്കുന്നതാണ് ലോങ് ഷോട്ട്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ. ദെൻ ദർ ഈസ് ഫുൾ ഷോട്ട്. ഫുൾ ഷോട്ട് ഫ്രെയിംസ് ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടോസ്. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഷോട്ടും ലോങ് ഷോട്ടും പോലെ തന്നെ ഫ്രെയിംസ് ദി ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടോസ് വിത്ത് ദി സബ്ജക്റ്റ് റഫ്ലി ഫില്ലിങ് ദി ഫ്രെയിം. പക്ഷേ അതിൽ ഫ്രെയിമിൽ
സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതലും നിറയുന്നത്, ഫ്രെയിമിൽ നിറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലാതെ സറൗണ്ടിങ്സ് അങ്ങനെ വരില്ല. ലോങ് ഷോട്ടിൽ സാധാരണ വരുന്ന പോലെ സറൗണ്ടിങ്സ് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഫുൾ ഷോട്ടിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഹെഡ് മുതൽ അങ്ങ് ടോസ് വരെ നിറയുന്നത്. Then there is medium long shot. It is also known as 3/4 shot. 3/4 shot. In between a full shot and medium shot. അത് മീഡിയം ഷോട്ടിനും ഫുൾ ഷോട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒന്നാണ് മീഡിയം ലോങ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Then medium shot. Medium shot shows the part of subject in more detail. സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം കാണിക്കുന്ന, വിശദമായി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഷോട്ടാണ് മീഡിയം ഷോട്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എ പേഴ്സൺ, മീഡിയം ഷോട്ട് ടിപ്പിക്കലി ഫ്രെയിംസ് പേഴ്സൺസ് എബോ ദി വേസ്റ്റിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പോലെ വേസ്റ്റിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം കാണിക്കുന്ന അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മീഡിയം ഷോട്ട്. ദെൻ close-up, about close-up, medium close-up. Medium close-up falls between a medium shot. Medium close-up falls between a medium shot and close-up. ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടിനും ഒരു മീഡിയം ഷോട്ടിനും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് കാണിക്കുന്ന മീഡിയം ഷോട്ടിനും അതുപോലെ ഒരു ക്ലോസ് ഷോട്ടിനും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് മീഡിയം ക്ലോസപ്പ്. ദെൻ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട്. ക്ലോസപ്പ് fills this screen, fills the frame with the part of the subject such as person's head or face. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹെഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ട് മാത്രം ഫ്രെയിമിൽ നിറയ്ക്കുന്ന ഷോട്ടാണ് ക്ലോസപ്പ്. ദെൻ ദർ ഈസ് എക്സ്ട്രീം ക്ലോസപ്പ്. എക്സ്ട്രീം ക്ലോസപ്പ് emphasizes small area in detail, a small area in detail of the subject such as the eyes or the mouth. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം വിശദമായി കാണിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണ് മാത്രം കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാ മാത്രം കാണിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീം ക്ലോസപ്പ്. Then let us discuss the shots indicating camera angle. Camera angle means placing of the cameras or position of cameras. ക്യാമറ വയ്ക്കുന്ന ആ രീതിക്കാണ് ക്യാമറ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷോട്ട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ക്യാമറ ആംഗിൾസ്, അതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. There is eye level shot. Eye level shot. Eye level shot takes the camera approximately of the human eye. നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെവലിൽ ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഐ ലെവൽ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ലെവൽ ഷോട്ട്. It takes the shot taken. It is a shot taken with the camera approximately at human eye level. നമ്മുടെ ഐ ലെവലിൻ്റെ നേർക്ക് ക്യാമറ വെച്ചെടുക്കുന്ന ഷോട്ടാണ് ഐ ലെവൽ ഷോട്ട്. Then there is high angle. So high angle subject is photographed from above the eye level. നമ്മുടെ ഐ ലെവലിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈ ആംഗിൾ ക്യാമറ. So this can have the effect of the subject shown weak or frightened. നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ വളരെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിച്ചേരേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഹൈ ആംഗിൾ ഷോട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. Then there is low angle shot. Subject is photographed from below the eye level. This can have the effect of making the subject look powerful and heroic. The low angle shot എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഐ ലെവലിനെ താഴെ വെച്ചെടുക്കുമ്പം the subject will appear in a gigantic frame. Subject will look like a gigantic figure. സാധാരണ എന്തെങ്കിലും സൂപ്പർ താരങ്ങളെയൊക്കെ ഫിലിമിൽ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സീനിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോ ആംഗിൾ ഷോട്ടിലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ ദേ ലുക്ക് പവർഫുൾ ആൻഡ് ഹെറോയിക്. വളരെ പവർഫുൾ ഹെറോയിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുക. രജനീകാന്തിൻ്റെ സിനിമകളിലും മറ്റും അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Subject is photographed from below the eye level. This can have the effect of making the subject look more powerful and more heroic. Then over shoulder shot. This is a popular shot when the subject is shot from behind the shoulder of another. Framing the subject anywhere from medium to close-up. Medium shot to close-up shots. അതായത് ഓവർ ഷോൾഡർ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സിനിമകളിലുള്ളത്. രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്തെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കുന്നു, പത്രം വായിക്കുന്നു, ഈ ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഓവർ ഷോൾഡർ ഷോട്ടായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഓൾ ദീസ് ക്യാമറ ആംഗിൾസ്. ഇപ്പം കപ്പേള എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തന്നെ കാണുന്നു, അതിനകത്ത് ഈ ഓവർ ഷോൾഡർ ഷോട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ഹൈ ആംഗിൾ ഷോട്ടുണ്ട്. ഹൈ ആംഗിൾ ഷോട്ടിൽ അവർ ഗ്രാമം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന സീനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഫിലിം കാണുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. യു ഷുഡ് ഇൻറ്റൻസ്ലി വാച്ച് the various short sizes and camera angles. Then only you can fully appreciate the film.
എന്നാലും സിനിമ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഏത് ഫിലിം കണ്ടാലും, ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമ ജെയിംസ് ക്യാമറോണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തരായ മറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെയോ ഒന്നും സിനിമ ബോളിവുഡ് സിനിമകളൊന്നും നമ്മുടെ മലയാളം മൂവീസ് കണ്ടാലും വി ക്യാൻ ഹാവ് ഓൾ ദീസ് ഷോർട്ട് സൈസസ് ആൻഡ് ക്യാമറ ആംഗിൾസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ലോ ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ദി സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഷോൺ മോർ heroic and powerful. Over shoulder shot we are discussing. Over shoulder shot. It is a popular shot where the subject is shot from behind the shoulder of another, framing the subject anywhere from medium to close. Then bird's eye view, top shot. നമ്മുടെ ഹെലിക്യാം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ക്രെയിനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് bird's eye view. അതിന് it has another name, top shot. A high angle shot. It is a very high angle shot that is taken directly from overhead and from a distance. It is taken overhead and from a distance. This shot is giving the audience a wider view. This shot actually gives the audience a wider view, a panoramic view. വിശാലമായ ഒരു ദൃശ്യമാണ് കാണിക്കുന്നത്. This shot is taken by using a helicam and from a crane or a helicopter. Then the another element of cinematography, length of take. What is it? Film can be quantitatively analyzed using the ASL. ASL means average short length. A stands for average, S short and L length, average short length, ASL. സാധാരണ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അളവ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു നീളം, അത് എത്ര അടിയുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഷോർട്ട് ലെങ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എ ഷോട്ട് ഈസ് ദി moment that the camera starts working until the moment it stops, camera stops. അപ്പോൾ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ക്യാമറ അവസാനിക്കുന്ന സമയം വരെയുള്ള ആ ടേക്കിനാണ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ടേക്ക് എന്നും പറയാം, ഷോട്ട് എന്നും പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ടേക്ക്. ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി അസസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ASL ഉപയോഗിച്ച് ആവറേജ് ഷോട്ട് ലെങ്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്യാമറ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ക്യാമറ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ, അതിൻ്റെ കിരികിരി ശബ്ദം അവസാനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ ടേക്കിനാണ് നമ്മൾ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ്, അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി, ദറ്റ് ഈസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ്. DOF എന്ന ഷോർട്ട് ഫോം പറയും, DOF, ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ്. ദറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി നിയറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാർദസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് ഇൻ ദി സീൻ. ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. വി വിൽ ഡു ഇൻ അനദർ ക്ലാസ്. ഇത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നിയറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാർദസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് ഇൻ എ സീൻ. ഒരു സീനിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ്, വൈറ്റൽ എലിമെൻറ്റ് ഇൻ ദി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി. അതും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു എലിമെൻറ്റാണ്. So far we have discussed the elements, the major elements in the language of cinema, like mise-en-scène, cinematography, and the third thing is editing. The third most important or vital element in filmmaking, or especially the language of cinema, is editing. What is editing? Editing is a complex process involving the skillful coordination of direction, acting, cinematography, sound design, and special effects. A coordination of all these things is called editing. Editing is a complex post-production process. Editing is a very complex post-production process involving the skillful coordination. Editing involves the skillful, adroit coordination. വളരെ സാമർഥ്യത്തോടെയുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ വേണം, ഒരു സംയോജനമാണ്. ഏതിൻ്റെ? ഡയറക്ഷൻ, ആക്ടിങ്, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി or camera work, sound design, and special effects like VFX and SFX and animation. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ വളരെ സാമർഥ്യപൂർണ്ണമായ, വളരെ നൈപുണ്യമേറിയ ഒരു കോർഡിനേഷനാണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഇത്. ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മൂന്നാമത്തെ എലിമെൻ്റാണ്. Editing is a complex process involving the skillful coordination of direction, acting, cinematography, sound design, and special effects. It is through the editing that the narrative is presented in different forms. ഒരു narrative is presented in a clear form through editing. ഒരു narrativeനെ ക്ലിയർ ഫോമിൽ, ഡിഫറെൻ്റ് ഫോമിൽ മാത്രമല്ല ക്ലിയർ ഫോമിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ്. It is through the editing that the narrative is presented in the clear form or with deep clarity. നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ഒരു കഥ പറയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഘടകമാണ് എഡിറ്റിംഗ്.
ചില സിനിമകൾ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു നൈപുണ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പോരായ്മ കൊണ്ട് പല നല്ല സിനിമകളും പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളും വി ക്യാൻ സീ. The shot of the films are put together to produce certain effects. The various shots of the films, the shots taken through frames, so the films are put together to produce certain effects. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഷോർട്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷോർട്സിനെ സമ്മേളിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ, കഥ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക എഫക്ട്സിന് വേണ്ടി ഷോർട്സ് ഓഫ് ദി ഫിലിംസ് ആർ പുട്ട് ടുഗദർ. ദേ ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ. See, actually editing signifies the cutting down of the raw materials called rushes. Rushes എന്നാ പേര്. അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ഫിലിമിനെ മുറിച്ച് കളയുന്ന രീതി, കഥയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളെ മുറിച്ച് കളയുന്ന, കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. എഡിറ്റിംഗ് സിഗ്നിഫൈസ് ദി കട്ടിങ് ഡൗൺ, ഒരു കട്ടിങ് ഓഫ് റാ മെറ്റീരിയൽസ് കോൾഡ് റഷസ്. ആ ഫിലിമിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് എന്താ പറയുന്നത്? പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്ത ഫിലിം മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റഷസ്. റഷസ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെ റഷസ് നോക്കി പണ്ട് കാലത്ത്, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ക്യാമറയിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സിനിമ കാണാം. പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. എഡിറ്റിങ്ങിന് മുമ്പേ തന്നെ കാണാം. മറ്റേത് റഷസ് ഇട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു, ഈ ഫിലിമിൻ്റെ റാ മെറ്റീരിയൽസ് ഇട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു സിനിമയുടെ ആ ഒരു ടോൺ, അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റൈൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. സോ എഡിറ്റിംഗ് സിഗ്നിഫൈസ് ദി കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് റാ മെറ്റീരിയൽസ് called rushes. Then there is another term, montage, montage, montage. Montage suggests a building action working up from the raw material. പക്ഷേ ഈ റാ മെറ്റീരിയൽസ് മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഷോട്ട്സ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഷോട്ട്സിനെ എടുത്ത് സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പരസ്പര ബന്ധങ്ങളില്ല. ദർ ഈസ് നോ യൂണിഫോമിറ്റി ഒരു ഹോമോജീനിറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ, അങ്ങനെയുള്ള ഷോട്ട്സിനെ സംയോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് montage. So montage suggests a building action working up from the raw material or rushes. മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന റഷസിനെ എടുത്ത് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് മൊണ്ടാഷ്. പല ഫിലിംസിലും മൊണ്ടാഷ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് സമ്മാനിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ഷോട്ട്സിനെ സംയോജിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. മുരുകദോസിൻ്റെ ഫിലിം ഗജിനിയിലും മറ്റും ദർ ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് മൊണ്ടാഷ്. അതുപോലെ പല ഫിലിംസിലുണ്ട്. മൊണ്ടാഷിന് ആദ്യമായിട്ട് റഷ്യൻ ഫിലിം മേക്കറായ ഐസൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. That we are coming to that point. So montage suggests building action from, കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത്, റഷസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ് എഡിറ്റിംഗ്. അതേസമയത്ത് മൊണ്ടാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ഷോർട്സുകളെ സമ്മേളിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മൊണ്ടാഷ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. മൊണ്ടാഷ് സജസ്റ്റ് എ ബിൽഡിംഗ് ആക്ഷൻ വർക്കിംഗ് അപ്പ് ഫ്രം ദി റാ മെറ്റീരിയൽ. എഡിറ്റിംഗ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ പ്രോസസ് ഓഫ് സിന്തസിസ്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സിന്തസിസ് ആണ്, യോജിപ്പിക്കലാണ്, ഒരു സംയോജനമാണ്. ഷോട്ടുകളുടെ മനോഹരമായ ഒരു ജെർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത സംയോജനമാണ് എഡിറ്റിംഗ്. എഡിറ്റിംഗ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ പ്രോസസ് ഓഫ് സിന്തസിസ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫിലിം. ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫിലിം, ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് എ ഫിലിം ഈസ് പോസിബിൾ ത്രൂ ദി സിന്തസിസ് ഓർ ദി സ്മൂത്ത് എഡിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ മനോഹരമായ ജെർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലെ ഷോട്ടുകളിൽ നിന്ന് അനായാസേന പോകുന്ന അതാണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ്. കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് എനേബിൾസ് സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ ഷോട്ട് ടു ദി അതർ. കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് മീൻസ് സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ, സ്മൂത്ത് ചേഞ്ച്, സ്മൂത്ത് ജമ്പിങ് ഫ്രം വൺ ഷോട്ട് ടു അനദർ. ഒരു ഷോട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ അനായാസേന, വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ മറ്റ് ഷോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കഥ വളരെ സുസജ്ജമാക്കുന്ന, ആ കഥയുടെ ആ ഒരു കോഹറൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ ഷോട്ട് ടു ദി അതർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ്. ഇനി മൊണ്ടാഷിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ്. മൊണ്ടാഷ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ്. ക്രിയേറ്റ് certain peculiar effects. Discontinuity editing or montage creates certain peculiar effects, as I have just told you. The meanings are produced not from within the shots. ഷോർട്സിൽ നല്ല മീനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ മീനിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദി വേ ഇൻ വിച്ച് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഷോർട്സ് ആർ എക്സ്റ്റാപോസ്ഡ് മീൻസ് പുട്ട് ഇൻ എ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് വേ. തികച്ചും വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ, യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഷോർട്സിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് പ്രത്യേക ഒരു മീനിങ് സമ്മാനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കപ്പേള എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലും ഇങ്ങനെ ഷോർട്സിൻ്റെ സമഞ്ജസമായി പോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഷോട്ട് വേറെ ഒരു രീതിയിലേക്ക്, വേറെ അതിലെ ആൻറ്റി ഹീറോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആളിലേക്ക് കഥാഗതികളങ്ങ് പോകുന്നു. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ നാറേറ്റീവിലെ ഷോട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്.
That is a kind of montage. അതൊരു തരത്തിലൊരു മൊണ്ടാഷാണ്. Discontinuity editing ആണ്. So discontinuity editing creates certain peculiar effects. The meanings are produced not from within the short. Shorts അല്ല സമ്മാനിക്കുന്നത്. The meanings are produced from the way in which the different shots are juxtaposed. Juxtaposed means placed in a contrasting manner. വൈരുദ്ധ്യമായ രീതിയിൽ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ ഷോർട്സിനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് ഓർ montage. That is what is montage. Montage as perfected by Eisenstein. Eisenstein is the best example of discontinuity editing. You know, the discontinuity editing or montage is perfected by the Russian filmmaker Eisenstein through his silent movies. Eisenstein, the Russian filmmaker, he is the man who perfected, he is the filmmaker who perfected this system, discontinuity editing alias montage, where the shots clash each other. You know, in montage or discontinuity editing, shots clash each other, resulting in new meanings. So they give new meanings to us. So editing is the third element of the third code of cinematic language or film language. Third, the last element of cinematic language is sound. We are going to sound. So the last element, we come to the last element of cinematic language or film language, that is sound. What is sound? Sound helps to establish the realization of time and space. Time, ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന ഒരു ഹാപ്പനിങ്ങിൻ്റെ ടൈം, അതുപോലെ സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഘടകമാണ് സൗണ്ട്. സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീച്ചിലൂടെ ആകാം, മ്യൂസിക്കിലൂടെ ആകാം, അതല്ലാതെ നോയിസ്, ദി അഡീഷണൽ സൗണ്ട്സ് അതിലൂടെ ആകാം. അപ്പോൾ who are the people who manage the sound system? The Foley artist. Foley. Foley artist means those sound technicians who produce the natural sounds as the creaking of the door or the breaking of the glass. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ്, ദർ ആർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആർ ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആസ് വെൽ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൗണ്ട്സ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സിന്തസൈസേഴ്സ്, മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് and computer managed digitized sounds. So these are the various sound effects. There are natural sounds, artificial sounds, sounds created with the help of synthesizers. Synthesizers are the machines. Synthesizers are the machines just like microphone to capture the sound occurring in the atmosphere. And multi-track recording and computer managed digitized sounds. Which we are using in the modern filmmaking. So the Foley artists and the sound technicians, what do? They are able to create. ഇപ്പോൾ Foley natural soundsൻ്റെ വക്താക്കളായ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന Foley artists ആയാലും സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയാലും they create a wide range of natural and artificial sounds. ഒരുപാട് നൈസർഗികമായ കൃത്രിമമായ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോഫോണിലുള്ള സിന്തസൈസേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഡോൾബി സിസ്റ്റം, അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ്, വേരിയസ് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിങ്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്ഡ്, കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് സൗണ്ട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മോഡേൺ യൂസേജ് ഓഫ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം. Then Siegfried Kracauer. He was a German socialist and film theorist. Siegfried Kracauer. He differentiates actual sound from the commentative sound. Actual sound and commentative sound. Actual sound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്ന ഡയലോഗ്, അത് ആക്ച്വൽ സൗണ്ടാണ്. അതുപോലെ സോങ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ആക്ച്വൽ സൗണ്ടാണ്. കമൻറ്റേറ്റീവ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് സ്ക്രീനിലുള്ള സൗണ്ട്. That is what is commentative sound. Siegfried Krauker, the German writer, sociologist and film theorist, German. Siegfried Krauker differentiates actual sound from commentative sound. The dialogue rendered by the actors is actual sound. It is example of actual sound. So actors പറയുന്ന dialogue അത് actual soundന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. Whereas the dialogue of the people not in the screen, off screen, is termed as commentative sound. ആ സീനിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ സൗണ്ട് അത് കമൻറ്റേറ്റീവ് സൗണ്ടാണ്.
ഇപ്പോൾ സീനില്ലാത്ത സൗണ്ടിനും എന്ത് ചെയ്യാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ കോഡ് ഓഫ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സിനിമ. അതുകൊണ്ടാണല്ലേ സിനിമയുടെ ലാംഗ്വേജ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമേജിക് സൗണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, വെറും സൗണ്ട് തന്നെ ആയാലും ദി വെരി സൗണ്ട് ബിക്കംസ് സംടൈംസ് ലൈക്ക് ആൻ ഇമേജ്. The very sound sometimes becomes an imagic code. The best example is Adur Gopalakrishna's മതിലുകൾ. നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ വേൾഡ് ഫേമസ് our own Adur Gopalakrishna's മതിലുകൾ. There is a character like Narayani. Narayani is just beyond the prison world, which the character, which Vaikam Muhammad Bashir, the character does not see her. But he is able to hear, and there is a romance is built up between both of them. Through dialogue, even though Narayani is not presented on the screen, her presence is felt through her dialogues. Narayani. There we can see the off-screen dialogue becomes very much like an imagic communication. Narayani. എന്താ വേണ്ടത്? പിന്നല്ലാതെ കമ്പറിഞ്ഞ് കൈയുടെ കൊഴ പറഞ്ഞു. ഞാൻ തടവി ശരിപ്പെടുത്താം. എന്നാ കൈ തടവി ശരിപ്പെടുത്ത്. ഞാൻ മതിലിൽ കൊള്ളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ ഈ മതിലിൽ തടവുന്നുണ്ട്, ചുംബിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മതിലിൽ നെഞ്ച് അമർത്തി ചുംബിക്കുന്നുണ്ട്. നാരായണി, അവിടെ എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട്? ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കള്ളി പെണ്ണേ, നേര് പറയൂ, എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? കുറേയുണ്ട്, എല്ലാം പടുകിഴവികളാ. എത്ര? 87. സുന്ദരികൾ എത്ര, കിഴവികൾ എത്ര? ഒരു സുന്ദരിയും 86 കിഴവികളും. ഇപ്പൊ നോക്കി, സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്ത സൗണ്ട് ഒരു ഇമേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ക്യാരക്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നാരായണി, അതിലെ ഇമേജ് ഇല്ല, അവിടെ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡയലോഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡയലോഗിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കമന്റേറ്റീവ് സൗണ്ട്. അതാണ് കമന്റേറ്റീവ് സൗണ്ട്. സോ ദി ആക്ച്വൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് കമന്റേറ്റീവ് സൗണ്ട് ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബൈ ദി ജർമ്മൻ writer, sociologist and film theorist Siegfried Kracauer. Then the dialogue rendered by the actors is actual sound, whereas the dialogue of the people not in the screen is termed as commentative. Then Carl Rees, British filmmaker, was very active during the post Second World War period. British filmmaker, he was a Czechoslovakian, he was settled in Britain and he made British films. He was a British filmmaker, Carl Rees defined sound within the frame as synchronous, and the sound which has the source outside the screen, outside the frame as asynchronous. Synchronous sound and asynchronous sound are defined by the British filmmaker Carl Rees. Carl Rees defined the sound within the frame as synchronous sound. Synchronous means happening at the same time. Characters dialogue പറയുന്നു, അത് synchronous sound. And the dialogue which occurs outside the frame is called asynchronous. ആ ഫ്രെയിമിന് പുറത്തുള്ള സൗണ്ട് അത് asynchronous. ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് കോൾ റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം മേക്കറാണ്. So this is the importance of sound. So we have seen the various elements, various components which constitute the film language or cinematic language or language of cinema. This is of course the complex nature of the language of cinema which we have to study better.